Hello everyone. Today we are going to start our third unit of our database management system. Okay, so in last lecture we completed our unit second. Then the chapters which are included in unit third are transaction management, which is first chapter, and in that it contains the points ACID properties, serializability, two-phase commit protocol, concurrency control, lock management, last update problem, inconsistent read problem, read-write locks, deadlock handling, and two-phase locking protocol. Okay, and in chapter second, which contains TCL statements, and in that the points are defining a transaction, making changes permanent with commit, undoing changes with rollback, undoing partial changes with save point and rollback. And the last chapter is crash recovery. In that the points are arise algorithm, log-based recovery, recovery-related structures like transaction and dirty page table, write-ahead log protocol, checkpoints, recovery from a system crash, and undo redo phases. Okay, this is your unit third. Okay, so in this lecture we start with the first chapter, transaction management. Okay. So this is the chapter first, introduction to database and transaction. Okay. So the first point is ACID properties of transaction. Okay. In computer science, ACID is a set of properties of database transactions. Okay. These are the properties of the database transactions, and in that ACID means A stands for atomicity, C stands for consistency, I stands for isolation, and D stands for durability. Okay, these are the properties of the database transaction. Then in any of the databases, a sequence of operations which are performed on that particular database are executed, then that satisfies the ACID properties, and that properties are satisfied with particular database operations, then as a single logical operation on the data is called as a transaction. Okay, so what is mean by the transaction? So we see about the properties here, that is ACID as atomicity, consistency, isolation, and durability. But what is transaction? That is the operations which is performed on that particular databases which satisfies these properties, that is ACID. Then a single logical operation is called as a transaction. आता याच्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे, तर याच्यामध्ये सपोज एखादा जर डेटाबेस असेल तर त्याच्यामध्ये जे काही डेटाबेस ट्रान्झॅक्शन्स होत असतात, तर त्या ट्रान्झॅक्शन्स मध्ये ज्या प्रॉपर्टी इन्क्लूड होतात किंवा त्या ट्रान्झॅक्शनने कोणत्या प्रॉपर्टीज फॉलो केल्या पाहिजे, तर त्याच्यामध्ये ऍसिड या प्रॉपर्टी आहेत, दॅट इज ACID, atomicity, consistency, isolation and durability. ओके, या प्रॉपर्टीज या डेटाबेस ट्रान्झॅक्शन मध्ये इन्क्लूड असल्या पाहिजे. तर आता याच्यामध्ये फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रान्झॅक्शन म्हणजे काय आहे? ओके, तर ट्रान्झॅक्शन म्हणजे काय, तर सपोज एखादा डेटाबेस असेल आणि त्या डेटाबेस वरती एखादी क्वेरी एक्झिक्यूट केली म्हणजेच काय, तर डेटाबेस ऑपरेशन. ओके, हियर डेटाबेस ऑपरेशन म्हणजे कोणतीही एखादी क्वेरी पर्टिक्युलर डेटाबेस वरती एक्झिक्यूट केली तर त्याला डेटाबेस ऑपरेशन असंही कॉल केलं जातं. ओके, तर फॉर एक्झाम्पल एखादा डेटाबेस असेल आणि त्याच्यावरती क्वेरीज एक्झिक्यूट केलेल्या असतील तर त्या क्वेरीज म्हणजेच काय, तर ट्रान्झॅक्शन. ओके, डेटाबेसच्या लँग्वेज मध्ये ट्रान्झॅक्शन म्हणजेच काय, तर डेटाबेस वरती एक्झिक्यूट केल्या जाणाऱ्या क्वेरीज. ओके, आता फॉर एक्झाम्पल डिफरंट एरियामध्ये ट्रान्झॅक्शन हे वेगळे वेगळे असू शकतात. तर आपल्याला डेटाबेसशी रिलेटेड ट्रान्झॅक्शन याच्यामध्ये काय करायचे आहेत बघायचे. फॉर एक्झाम्पल बँक असेल, ओके, तर त्याच्यामध्ये बँक ट्रान्झॅक्शन म्हणजेच काय, तर सपोज तुमचं बँकमध्ये अकाउंट असेल तर त्याच्यामध्ये तुम्ही पैसे विड्रॉ केले किंवा त्याच्यामध्ये मनी ट्रान्सफर केले तर त्याच्यामध्ये विड्रॉ, सपोज तुम्ही एटीएम मधून पैसे काय केले तर डेबिट केले, तर हे काय झालं, एक ट्रान्झॅक्शन झालं त्या पर्टिक्युलर बँक अकाउंटच्या डेटाबेसवरती. ओके, सपोज त्याच्यामधून तुम्ही मनी ट्रान्सफर केले तर मनी ट्रान्सफर केले तर हे सुद्धा एक काय होतं, तर त्याच्यावरती एक्झिक्यूट होणारं ट्रान्झॅक्शन असतं.
तर आपल्याला तेच बघायचं आहे की डेटाबेसमध्ये ट्रान्झॅक्शन कसे एक्झिक्यूट होतात. तर आता याच्यामध्ये बघा, फॉर एक्झाम्पल डेटाबेस असेल आणि त्या डेटाबेसवरती सपोज त्याच्यावरती क्रिएट टेबल कमांड केला, म्हणजे त्या डेटाबेसमध्ये पर्टिक्युलर टेबल इन्सर्ट केला, त्याच्यानंतर इन्सर्ट इनटू क्वेरी यूज केली, म्हणजे त्या पर्टिक्युलर टेबलमध्ये व्हॅल्यू इन्सर्ट करून ठेवल्या, त्याच्यानंतर सिलेक्ट कमांड केली, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्टिक्युलर टेबल नेम, तर थर्ड क्वेरी झाली. तर हे प्रत्येक ही एक सिंगल क्वेरी आहे. तर या क्वेरीजचा जो काही सेट आहे, आता फॉर एक्झाम्पल ह्याच्यामध्ये अजून एक कन्सेप्ट येईल तुम्हाला, कमिट. आता हे कमिट काय आहे, तर याच्यामध्ये काय होतं, तर जेव्हा तुम्ही एखाद्या या क्वेरी सिक्वेन्शियली एक्झिक्यूट करत असता आणि त्याच्यानंतर तुम्ही जेव्हा कमिट ही क्वेरी यूज करता, तेव्हा काय होतं, तर तुम्ही ज्या काही कमिटच्या अगोदर क्वेरीज लिहिलेल्या आहेत ते ऍज अ सिंगल ट्रान्झॅक्शन म्हणून त्याच्यामध्ये ऍक्सेप्ट केलं जातं. ओके, म्हणजे त्याच्यामध्ये नॉट अ सिंगल लाईन त्याच्यामध्ये काउंट न करता कमिट एक्झिक्यूट करण्या अगोदर तुम्ही जेवढ्या काही क्वेरीज एक्झिक्यूट केलेल्या आहेत, सपोज याच्यामध्ये क्रिएट टेबल, इन्सर्ट इनटू टेबल आणि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, या 3 कमांड्स तुम्ही यूज केलेल्या असतील आणि त्या कमांड नंतर कमिट ही क्वेरी काय केली, एक्झिक्यूट केली. तर कमिट एक्झिक्यूट केल्यानंतर त्याच्यामध्ये क्रिएट टेबल, इन्सर्ट क्वेरी आणि सिलेक्ट क्वेरी या तिन्ही क्वेरी ऍज अ ट्रान्झॅक्शन म्हणजे सिंगल ट्रान्झॅक्शन म्हणून याच्यामध्ये काय केल्या जातील, कन्सिडर केल्या जातील. ओके, तर याच्यामध्ये मल्टिपल क्वेरीज ऍज अ ट्रान्झॅक्शन म्हणून इथे काय होऊ शकतात, यूज होऊ शकतात. तर याच्यामध्ये तुम्हाला समजलं असेल व्हॉट इज मीन बाय ट्रान्झॅक्शन. ओके, ट्रान्झॅक्शन मीन्स the operations performed on the database or the queries which are executed on the database, which is called as a transaction. Okay, so in detail we studied about the properties, that is ACID. First of all we start with atomicity. Okay, then what is mean by atomicity? Atomicity, this is the property states that either all operations contained by a transaction are done successfully or none of them complete at all. Okay, so to maintain the consistency of data, this property is very useful. Okay, and the actual meaning of the atomicity means what? That is all or nothing. Okay, जे त्याच्यामध्ये झालं तर पूर्ण होणार आहे आणि नाही तर त्याच्यामध्ये काहीच होणार नाही. ओके, तर आता फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला दाखवते की ट्रान्झॅक्शन म्हणजे काय, त्याच्यावरून तुम्हाला प्रॉपर्टी समजतील याच्या व्यवस्थित काय आहेत त्या. ओके, सपोज मी फॉर एक्झाम्पल इथे डेटाबेस यूज केलेला आहे db_std. ओके, आपण या क्वेरीज MySQL कन्सोलला एक्झिक्यूट करतो असं याच्यामध्ये तुम्ही अंडरस्टँड करायचं आहे. तर याच्यामध्ये बघा, मी सपोज इथे क्रिएट केलेला असेल क्रिएट टेबल. ओके, std ब्रॅकेट rno 8 कॉमा नेम redcat 20. ओके, फर्स्ट क्वेरी असेल, त्याच्यानंतर असेल इन्सर्ट इनटू std ब्रॅकेट 1 कॉमा त्याच्यानंतर मी यूज केलेली असेल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम std. ओके, त्याच्यानंतर मी सपोज मला डेट हे करायचं असेल, फाइंड आउट करायचे असेल सिस्टीम डेट. ओके, तर त्याच्यामध्ये मी त्याच्यासाठी एक क्वेरी यूज केलेली असेल किंवा त्याच्यामध्ये मला पर्टिक्युलर नेम हवं असेल तर सिलेक्ट नेम फ्रॉम std where rno is equal to 1. ओके, या टाइपच्या मी क्वेरी जर या डेटाबेस वरती एक्झिक्यूट केलेल्या असतील. ओके, तर या 4 सेपरेट क्वेरीज आहेत, पण याच्यामध्ये जेव्हा मी कमिट ही क्वेरी एक्झिक्यूट करणार आहे तेव्हा कमिट एक्झिक्यूट केल्यानंतर त्याच्यावरती जेवढ्या काही क्वेरीज असतील त्या पर्टिक्युलर डेटाबेस वरती, हा सपोज आपण डेटाबेस यूज केलेला आहे DPST आणि त्याच्यावरती या 4 क्वेरीज एक्झिक्यूट केलेल्या आहेत आणि जेव्हा मी एक कमिट क्वेरी एक्झिक्यूट करणार आहे तेव्हा त्याच्यामध्ये या ज्या काही क्वेरीज लिहिलेल्या आहेत त्या ऍज अ सिंगल ट्रान्झॅक्शन म्हणून त्याच्यावरती काय होतील, तर स्टोअर होतील. आणि त्याच्यामध्ये काय होणार आहे, तर ह्याच्यामध्ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आहे ऍटॉमिसिटी. तर ऍटॉमिसिटी म्हणजेच काय, तर ऍटॉमिसिटी इज बेस्ड ऑन द कन्सेप्ट दॅट ईच ट्रान्झॅक्शन बी ऑल ऑर नथिंग. If any one part of the transaction in a sequence fails,
then the entire transaction fails and there will be no change in the database state. ओके, तर याच्यामध्ये बघा काय सांगितलेलं आहे की ट्रान्झॅक्शन मधील एकच जरी पार्ट त्याच्यामध्ये फेल असेल तर त्याच्यामध्ये जे पूर्ण ट्रान्झॅक्शन असेल तर ते ट्रान्झॅक्शन काय होतं, फेल होतं. आणि जर त्याच्यामध्ये जे काही पूर्ण ट्रान्झॅक्शन पार्ट आहे म्हणजे ट्रान्झॅक्शन क्वेरीज आहेत त्या जर सक्सेसफुली एक्झिक्यूट झाल्या तरच त्याच्यामध्ये जे काही डेटाबेस वरती चेंजेस होणार आहेत ते चेंजेस होऊ शकतात. अदरवाईज त्याच्यामध्ये एखादं क्वेरी त्याच्यामध्ये रॉंग असेल किंवा त्याच्यामध्ये ती क्वेरी फेल केलेली असेल तर त्याच्यामध्ये डेटाबेस वरती कोणताही चेंज होत नाही. ओके, तर आता फॉर एक्झाम्पल बघा याच्यामध्ये या 4 क्वेरीज एक्झिक्यूट झालेल्या आहेत आणि जेव्हा याच्यामध्ये एखादं हे ट्रान्झॅक्शन एक्झिक्यूट होणार आहे आणि सपोज याच्यामध्ये हे जे 3rd नंबरचं ट्रान्झॅक्शन आहे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम याच्यामध्ये हे एक्झिक्यूट झालंच नाही. ओके, त्याच्यामध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम असेल तर त्याच्यामध्ये हे जर फेल झालं तर त्याच्यामध्ये जेव्हा मी कमिट क्वेरी एक्झिक्यूट करणार आहे तेव्हा त्याच्यामध्ये या क्वेरीच फक्त आउटपुट स्टोअर न होता या कोणत्याही क्वेरीचं आउटपुट स्टोअर होणार नाही. बिकॉज याच्यामध्ये एक जे एक जो ट्रान्झॅक्शन पार्ट आहे तो काय झालेला आहे, फेल झालेला आहे. म्हणून म्हणजे याच्यामध्ये ऍटॉमिसिटी म्हणजेच काय तर याच्यामध्ये सपोज देर आर 1 ट्रान्झॅक्शन याच्यामध्ये एक ट्रान्झॅक्शन असेल आणि त्या ट्रान्झॅक्शन मध्ये या 4 क्वेरीज असतील तर त्याच्यामध्ये जर whole 4 queries are successfully executed then that transaction is successful. Okay, so suppose there is one of the query is unsuccessful or fail then the output of all the transaction is going to fail. म्हणजे त्याच्यामध्ये पूर्ण त्या ट्रान्झॅक्शनचा आउटपुट काय होणार आहे, फेल होणार आहे. म्हणजे याच्यामध्ये हे 3rd नंबरचं जे आउटपुट आहे ते चुकीचं आहे पण याच्यामध्ये जे बाकीचे 3 ट्रान्झॅक्शन पार्ट आहे ते बरोबर आहेत किंवा सक्सेसफुली एक्झिक्यूट होत आहेत पण त्याचं जे काही आउटपुट आहे ते डेटाबेस मध्ये स्टोअर होणार नाही कारण ते एकाच ट्रान्झॅक्शन मध्ये इन्क्लूड होतात. आणि ऍटॉमिसिटीमुळे काय होतं तर याच्यामध्ये एक जरी फेल असेल तरी बाकीचे सुद्धा त्याच्यामध्ये ऑटोमॅटिकली काय होतात, फेल होतात. म्हणजे त्याच्यामध्ये ते सक्सेसफुल असतील तरी त्यामुळे काय होतं तर त्याच्यामध्ये डेटाबेस वरती कोणताही इफेक्ट होत नाही. दिस इज द प्रॉपर्टी atomicity. An atomic system must guarantee atomicity in every situation, including power failures, errors, crashes. Okay, atomicity problems हे कशामुळे येऊ शकतात तर पॉवर फेल्युअर्स मध्ये येऊ शकतात, एरर्स मुळे येऊ शकतात किंवा क्रॅशेस मुळे येऊ शकतात. ओके, for the outside world a committed transaction appears completely by its effect on the database. That means it should be indivisible and an aborted transaction does not happen. Okay, so to maintain the consistency of data this is property is very useful. Okay, so the next property is consistency. So the consistency property ensures that the transactions executed on the database system will bring the database from one valid state to another valid state. Okay, the data which is written by the transaction must be valid according to the all standard rules and regulations regarding the constraint, cascades, triggers, etc. Consistency does not guarantee accuracy of the transaction as per the expectation of the program. Okay, then what is mean by the consistency? That means the database is in valid state, that is one valid state to another valid state, that is not going from valid to invalid state. Okay, when the database is going from valid to valid state then it follows the consistency. Okay, suppose the database is going from valid state to invalid state then it does not follow the consistency. And how that consistency is maintained, याच्यामध्ये ही कशी मेंटेन केली जाऊ शकते तर याच्यामध्ये बघा फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला इथे दिलेलं आहे एक्झाम्पल, याच्यामध्ये तुम्हाला हे एक्झाम्पल जेव्हा एक्सप्लेन करायचं आहे त्यामुळे त्याच्यामध्ये तुम्हाला कन्सिस्टन्सी हा पार्ट व्यवस्थित समजेल. ओके, सो आता मी फक्त तुम्हाला प्रॉपर्टी ते सांगते. त्याच्यानंतर बघा नेक्स्ट जी प्रॉपर्टी आहे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आहे आयसोलेशन. ओके, when transactions are performed in a sequence the state of a system is always valid without any problem, but sometimes we may have to perform multiple transactions concurrently. Okay, the effect of any incomplete transaction should be invisible to other transaction by means of isolation. Okay, आता याच्यामध्ये आयसोलेशन हा पार्ट काय सांगितला मी तर याच्यामध्ये बघा सपोज याच्यामध्ये सिंगल ट्रान्झॅक्शन एक्झिक्यूट करायचं असेल तर ते ऑटोमॅटिकली सिंगल ट्रान्झॅक्शन काय होणार आहे,
एक्झिक्यूट होणार आहे. पण याच्यामध्ये ऍट अ टाइम मल्टिपल ट्रान्झॅक्शन जर एक्झिक्यूट करायचे असतील, कनकरंटली मीन्स व्हॉट, दॅट इज ऍट अ टाइम और पॅरलली. ओके, म्हणजे ऍट अ टाइम आपण मल्टिपल ट्रान्झॅक्शन काय करू शकतो, एक्झिक्यूट करू शकतो. तर जेव्हा डेटाबेस वरती कनकरंटली ट्रान्झॅक्शन एक्झिक्यूट करायचे असतात किंवा मल्टिपल ट्रान्झॅक्शन ऍट अ टाइम एक्झिक्यूट करायचे असतील, तेव्हा काय होतं, तर याच्यामध्ये असं नाही झालं पाहिजे की त्याच्यामध्ये एका ट्रान्झॅक्शनचं जे काही इफेक्ट आहे तो दुसऱ्या ट्रान्झॅक्शन वरती होईल. दॅट इज द इफेक्ट ऑफ एनी इनकम्प्लीट ट्रान्झॅक्शन शुड बी इनविजिबल टू अदर ट्रान्झॅक्शन विच इज कॉल्ड ऍज आयसोलेशन. म्हणजे सपोज जर त्याच्यामध्ये एक ट्रान्झॅक्शन इनकम्प्लीट असेल किंवा फेल्युअर असेल, तर त्याचा जो काही इम्पॅक्ट आहे किंवा त्याचा जो काही आउटपुट आहे ते दुसऱ्या ट्रान्झॅक्शन वरती इफेक्ट व्हायला नको असतं. म्हणजे त्याच्यावरती ते इनविजिबल असलं पाहिजे. म्हणजे एका ट्रान्झॅक्शनचं जे काही परफॉर्मन्स आहे तो दुसऱ्या ट्रान्झॅक्शनला इनविजिबल असला पाहिजे. दॅट इज आयसोलेशन. And fourth one is durability. The durability property assures that after transaction committed successfully, the updates made should remain permanent in the database even in the event of power loss, crashes, or errors. Okay. For example, in a DBMS, when a series of transactions is executed, the modification done should be stored permanently even if the database crashes just after the transaction. Okay. सो याच्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे, तर याच्यामध्ये जेव्हा डेटाबेस वरती ट्रान्झॅक्शन सक्सेसफुली कमिट होतात, म्हणजे जेव्हा त्या डेटाबेस वरती कमिट क्वेरी एक्झिक्यूट केली जाते. कमिट क्वेरी एक्झिक्यूट केली म्हणजे काय, तर त्याच्यावरती जेवढ्या काही क्वेरीज एक्झिक्यूट केलेल्या आहेत ते ऍज अ ट्रान्झॅक्शन म्हणून कन्सिडर होतात. तर याच्यामध्ये जेव्हा ट्रान्झॅक्शन कमिट केलं जाईल तेव्हा त्याच्यामध्ये जे काही चेंजेस होणार आहेत ते डेटाबेस वरती परमनंटली काय होणार आहेत, स्टोअर होणार आहे. आणि सपोज त्याच्यामध्ये काही प्रॉब्लेम आला, म्हणजे त्याच्यामध्ये सिस्टीम क्रॅश झालं किंवा त्याच्यामध्ये पॉवर फेल्युअर असेल, हे प्रॉब्लेम असतील तरी सुद्धा त्याच्यामध्ये जे काही ट्रान्झॅक्शन आहे ते सक्सेसफुली काय होणार आहे, स्टोअर होणार आहे. दॅट इज कॉल्ड ऍज ड्युरेबिलिटी. अँड टू अवॉइड प्रॉब्लेम बिकॉज ऑफ पॉवर लॉस, the states of the database after every transaction must be recorded in a non-volatile memory. Okay. सो याच्यामध्ये पॉवर फेल्युअरचा प्रॉब्लेम त्याच्यामध्ये अवॉइड करायचा असेल तर त्याच्यामध्ये प्रत्येक ट्रान्झॅक्शन नंतर डेटाबेस ची जी काही स्टेट आहे ती नॉन व्होलाटाईल मेमरी मध्ये काय करायची, रेकॉर्ड करायची. त्यामुळे जरी पॉवर लॉस असेल तरी सुद्धा त्याच्यामध्ये डेटाबेस ट्रान्झॅक्शन स्टोअर होऊ शकतात. ओके. सो दीज आर दी 4 properties of the transaction, which is atomicity, consistency, isolation, and durability. Okay. So there is one of the example which depends upon the transaction. So this is the simple example. First of all, consider a banking system having number of accounts stored in the database. Okay. So there are different types of there are different accounts which are comes under the बँकिंग डेटाबेस. ओके. सपोज बँकिंग डेटाबेसचं एक्झाम्पल इथे कन्सिडर केलेलं आहे, तर त्या बँक एक्झाम मध्ये मल्टिपल काय असू शकतात, अकाउंट्स असू शकतात. ओके. सो दिस इज द एक्झाम्पल. टू ऍक्सेस द डेटाबेस फॉलोइंग ऑपरेशन्स आर युज्ड इन ट्रान्झॅक्शन. ओके. तर आता याच्यामध्ये हे ट्रान्झॅक्शन झालेलं आहे. आता याच्यामध्ये हे ट्रान्झॅक्शन काय आहे, तर टी आय. ओके. लेट टी आय बी अ ट्रान्झॅक्शन विच विल ट्रान्सफर $150 फ्रॉम अकाउंट M टू N. ओके. याच्यामध्ये ट्रान्झॅक्शन काय घेतलेलं आहे, तर याच्यामध्ये बघा फर्स्ट ट्रान्झॅक्शन आहे रीड एक्स. दॅट मीन्स रीड डेटा केलेला आहे पर्टिक्युलर M अकाउंट मध्ये. याच्यामध्ये 2 अकाउंट घेतलेले आहेत, M अँड N. ओके. तर याच्यामध्ये काय केलेलं आहे, तर M अकाउंट मधून N अकाउंट मध्ये $150 ट्रान्सफर केलेले आहे. हे जस्ट एक्झाम्पल आहे इथे. तर त्याच्यामध्ये बघा हे ट्रान्झॅक्शन कसं घेणार आहे, तर याच्यामध्ये काय काय प्रोसिजर केलेली आहे. तुम्हाला हा जो ब्रॅकेट दिसत असेल तर या ब्रॅकेट मध्ये काय केलेलं आहे, तर ह्याच्यामध्ये ट्रान्झॅक्शन घेतलेलं आहे टी आय. ओके. टी आय नावाचं ट्रान्झॅक्शन आहे आणि याच्यामध्ये जे काही ट्रान्झॅक्शन होतं तर हे टी आय ट्रान्झॅक्शन मध्ये कोणत्या कोणत्या स्टेप्स आहेत, तर त्याच्यामध्ये फर्स्ट स्टेप आहे रीड एम. इथे दिसते का तुम्हाला, रीड एम. तर रीड एम म्हणजेच काय, तर ह्याच्यामध्ये एम हे जे काही अकाउंट आहे त्याच्यामधलं जी काही व्हॅल्यू आहे ती फाइंड आउट केलेली आहे. म्हणजे अकाउंट बॅलन्स किती आहे तो चेक केलेला आहे. ओके. त्याच्यानंतर अकाउंट बॅलन्स चेक केल्यानंतर त्याच्यामध्ये नेक्स्ट ट्रान्झॅक्शन काय केलेलं आहे, तर M इज इक्वल टू M मायनस 150.
कारण एम अकाउंट मधून 150 रुपीज एन ला काय करायचे आहे, ट्रान्सफर करायचे आहे. म्हणून याच्यामध्ये ट्रान्झॅक्शन कोणतं घेतलं तर एम इज इक्वल टू एम मायनस 150. ओके. त्याच्यानंतर राईट एम. ओके. आता याच्यानंतर सपोज त्याच्यामध्ये त्या पर्टिक्युलर एमच्या अकाउंट मध्ये 500 रुपीज असतील तर त्याच्यामधून 150 रुपीज मायनस झाले तर त्याच्यामध्ये ते त्या पर्टिक्युलर एमच्या अकाउंट मध्ये काय झालं पाहिजे, प्रिंट झालं पाहिजे किंवा त्याच्यामध्ये स्टोअर झालं पाहिजे. ओके. तर त्याच्यासाठी इथं ट्रान्झॅक्शन कोणतं घेतलेलं आहे तर राईट एम. ओके. त्याच्यानंतर रीड एन. आता एम ने कोणाला ट्रान्सफर केलेले आहे तर एन या अकाउंटला ट्रान्सफर केलेले आहेत. ओके. तर त्याच्यामध्ये रीड एन म्हणजे पर्टिक्युलर एन ह्या अकाउंटचं त्याच्यामध्ये जे काही स्टेटस आहे ते इथे रीड करून घेतलेलं आहे. त्याच्यानंतर ट्रान्झॅक्शन कोणतं केलेलं आहे, एन इज इक्वल टू एन प्लस 150 म्हणजे एम कडून 150 रुपीज ट्रान्सफर कोणाला झालेले आहे तर एन ला झालेले आहे. त्यामुळे इथं ट्रान्झॅक्शन कोणतं आलं तर एन इज इक्वल टू एन प्लस 150 आणि आफ्टर दॅट राईट एन. म्हणजे सपोज जर एनचं जे अकाउंट असेल ते 1000 रुपीजचं असेल, ओके, किंवा त्या एन अकाउंट मध्ये 1000 रुपीज असतील तर त्याच्यामध्ये 150 रुपीज ऍड झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये त्याची व्हॅल्यू किती होणार आहे तर 1150. ओके. या टाइप मध्ये हे पूर्ण ट्रान्झॅक्शन घेतलेलं आहे. म्हणजे या ट्रान्झॅक्शन मध्ये काय काय प्रोसेस दिली तर एम अकाउंटचं त्याच्यामध्ये स्टेटस रीड केलेलं आहे, त्याच्यानंतर त्याच्यावरती सेकंड ट्रान्झॅक्शन घेतलेलं आहे मायनस 150 केलेलं आहे आणि त्याच्यानंतर अगेन त्याच्यामध्ये जी काही व्हॅल्यू रिड्यूस झाली ते त्याचं जे काही अकाउंट आहे त्याच्यामधून 150 रुपीज मायनस झालेले आहे, त्यामुळे त्याचं अकाउंट काय होणार आहे, चेंज होणार आहे. त्याच्यासाठी राईट घेतलेला आहे. आणि परत एन अकाउंट साठी घेतलेला आहे रीड एन. त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये 150 रुपीज ऍड झालेले आहेत म्हणून घेतलेलं आहे एन प्लस 150 आणि त्याचं अकाउंटचे जे काही क्रेडिट झालेलं आहे ते त्याच्यामध्ये दाखवण्यासाठी राईट एन. तर हे होल ट्रान्झॅक्शन आहे. तर याच्यामध्ये या 4 प्रॉपर्टीज कशा फॉलो होतात ते आपल्याला इथे बघायचं आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल बघा ऍटॉमिसिटी. If any failure occurs in the system during transaction proceeded up to write M and further operation does not executed due to failure occurrence, it will lead the banking database system in inconsistent state if atomicity property is not provided. But if the atomicity property is provided, then if all the operations are not executed, then the operations which are executed before failure get cancelled. Okay. तर आता ह्याच्यामध्ये काय सांगितलेलं आहे तर ऍटॉमिसिटी म्हणजेच काय तर ह्याच्यामध्ये सपोज एखादं त्याच्यामध्ये ट्रान्झॅक्शन फेल झालं, ओके, हे ट्रान्झॅक्शन एक्झिक्यूट होत असताना त्याच्यामधील एखादा ट्रान्झॅक्शन नाही ह्याच्यामध्ये एखादा पार्ट ह्याच्यामध्ये किंवा याच्यातलं जे काही सिक्वेन्स आहे त्या सिक्वेन्स मधलं एखादा जरी क्वेरी त्याच्यामध्ये फेल्युअर झाली तर याच्यामध्ये काय होऊ शकतं तर बँकिंगचा जो काही डेटाबेस आहे किंवा डेटाबेस सिस्टीम आहे ती इनकन्सिस्टंट स्टेटमध्ये जाऊ शकते. आता याच्यामध्ये जर ऍटॉमिसिटी प्रॉपर्टी असेल तर त्याच्यामध्ये याच्यामध्ये एक फायदा होऊ शकतो की ते जो काही डेटाबेस सिस्टीम आहे ती इनकन्सिस्टंट स्टेटमध्ये जाणार नाही. पण याच्यामध्ये त्याचा प्रॉब्लेम काय होऊ शकतो तर याच्यामध्ये जर ऍटॉमिसिटी प्रॉपर्टी प्रोव्हाइड केलेली असेल तर त्याच्यामध्ये जे काही ट्रान्झॅक्शन सक्सेसफुली एक्झिक्यूट झालेले आहेत तर ते सुद्धा याच्यामध्ये काय होणार आहे तर फेल होणार आहे. कारण का तर ऍटॉमिसिटी मध्ये काय होतं तर त्याच्यामध्ये ट्रान्झॅक्शन मधील ज्या काही क्वेरीज आहेत त्या होल क्वेरीज सक्सेसफुली एक्झिक्यूट असाव्या लागतात आणि जर त्याच्यामध्ये एखादी क्वेरी फेल असेल तर त्याच्यामध्ये होल ट्रान्झॅक्शन काय होतं किंवा होल क्वेरीज असतील तर त्या काय होतात फेल होतात. त्याच्यानंतर सेकंड आहे कन्सिस्टन्सी. इफ कन्सिस्टन्सी इज प्रोव्हाइडेड then in above example the sum of balance in account M and N will be the same before transaction TI performed and after TI completes. आता कन्सिस्टन्सी याच्यामध्ये समजेल. आता याच्यामध्ये बघा फॉर एक्झाम्पल M plus N which is gives 1500 rupees. आता याच्यामध्ये बघा बिफोर ट्रान्झॅक्शन M has 500 and N has 1000. ओके, म्हणजे ट्रान्झॅक्शन एक्झिक्यूट होण्यापूर्वी M अकाउंट मध्ये $500 आहेत आणि N अकाउंट मध्ये $1000 आहेत. ओके, तर आता याच्यामध्ये कन्सिस्टन्सी म्हणजे काय तर याच्यामध्ये बघा आफ्टर बिफोर ट्रान्झॅक्शन टोटल किती येते बघायचे 1500 येते टोटल. ओके, M प्लस N. आता आफ्टर ट्रान्झॅक्शन बघायचे आफ्टर ट्रान्झॅक्शन M मायनस 150 म्हणजे M मायनस 150 मीन्स 500 मधून मायनस 150 होणार आहे. तर M चा अकाउंट बॅलन्स किती होणार आहे 350 होणार आहे. ओके, आणि त्याच्यानंतर
एन मध्ये बघा बिफोर ट्रान्झॅक्शन याच्यामध्ये किती होते तर बॅलन्स होता $1000. आफ्टर ट्रान्झॅक्शन बघायचं याच्यामध्ये आफ्टर ट्रान्झॅक्शन मीन्स एन इज इक्वल टू एन प्लस 150 म्हणजे एन प्लस 150 होणार आहे म्हणजे एनचा बॅलन्स किती होणार आहे तर 1150 होणार आहे. ओके 1150 ओके. आफ्टर ट्रान्झॅक्शन ऍडिशन करून बघायचे बघा 350 प्लस 1150 आन्सर इज 1500. ओके म्हणजे बिफोर ट्रान्झॅक्शन आणि आफ्टर ट्रान्झॅक्शन टोटल बॅलन्स किती आलेला आहे तर $1500 म्हणजे सेम आलेला आहे. ओके म्हणजेच काय तर याच्यामध्ये ही कन्सिस्टन्सी त्याच्यामध्ये फॉलो होत असते. सो दिस इज दी प्रॉपर्टी consistency. The next one, isolation. This property takes care of no other transaction should interfere with transaction TI during its execution. म्हणजे त्याच्यामध्ये दुसरं कोणतंही ट्रान्झॅक्शन TI या ट्रान्झॅक्शन वरती इंटरफेअर करणार नाही किंवा त्याच्या एक्झिक्युशन वरती इम्पॅक्ट करणार नाही. And last one, durability. It ensures that the data modification done by transaction TI will persist in database even if any failure occurs during system after committing the transaction. Okay, that is data modification is done after any of the problems comes on the execution of the particular transaction or after the execution of the transaction. Okay, these are the 4 properties ACID, that is atomicity, consistency, isolation and durability. Okay, so this point is completed. ACID properties of transaction. Then the next point is serializability. So we start this point. Serializability. First of all, what is serializable schedule? Okay, there are 2 types of schedule, which is serial schedule and serializable schedule. So if execution of all the transaction in a concurrent schedule produces same result as in serial schedule, then it is called as a serializable schedule. Serializability is a property of transaction schedule which is used to keep the data in a consistent state. Okay, त्याच्यामध्ये serializability म्हणजे काय तर त्याच्यामध्ये ही एक सुद्धा एक प्रॉपर्टी आहे ट्रान्झॅक्शनची आणि त्याच्यामध्ये हे जे काही ट्रान्झॅक्शन शेड्यूल असतं तर त्याच्यामध्ये काय होतं तर त्याच्यामध्ये जो काही ट्रान्झॅक्शन डेटा आहे किंवा त्याच्यामध्ये जे काही आउटपुट आहे ते आउटपुट मिळाल्यानंतर ते जे काही डेटाबेस आहे तर तो डेटाबेस हा कन्सिस्टंट स्टेट मध्येच राहिला पाहिजे. तर ही एक अजून प्रॉपर्टी आहे डेटाबेस वरती serializability transactions वरती. So if the execution of all the transaction in concurrent schedule produces same result, then it is called as serializable schedule. म्हणजे concurrent execute म्हणजे at a time जर execute होत असतील ट्रान्झॅक्शन्स आणि त्याचं जर आउटपुट सेम येत असेल तर त्याच्यामध्ये जे काही शेड्यूल आहे ते शेड्यूल serializable schedule म्हणून कॉल केलं जाऊ शकतं. So first of all, we see the difference between serial schedule and serializable schedule. Okay, a schedule is said to be serial if all the operations of transactions are executed serially without any interference from other transaction. Okay, म्हणजे याच्यामध्ये जर मल्टिपल ट्रान्झॅक्शन्स एक्झिक्यूट होत असतील तर त्याच्यामध्ये एका ट्रान्झॅक्शनचं जे काही इंटरफरन्स आहे तो दुसऱ्या ट्रान्झॅक्शन वरती होणार नाही. दॅट इज कॉल्ड ॲज serial schedule. The main difference between serial schedule and serializable schedule is concurrency is not allowed in serial schedule. That means multiple operations cannot be performed at a time, while in serializable schedule concurrency is allowed. Okay, तर याच्यामध्ये मेन डिफरन्स काय आहे तर याच्यामध्ये serial schedule मध्ये at a time एकच ट्रान्झॅक्शन एक्झिक्यूट होऊ शकतं पण serializable schedule मध्ये at a time multiple transactions काय होऊ शकतात तर एक्झिक्यूट होऊ शकतात. ओके, that means only one transaction at a time executed in serial schedule and one and more transactions are executed at a time in serializable schedule. Okay, so this part is theoretical part which is explained from this example. Okay, हा जो वरती तुम्हाला theoretical point आहे
तर हे या तुम्हाला डायग्राम्स वरून तुम्हाला एक्सप्लेन केलेले आहे. तर मी जस्ट डिरेक्टली तुम्हाला एक्सप्लेन करते. ओके, तर याच्यामध्ये दोन ट्रान्झॅक्शन कन्सिडर केलेले आहेत, T1 अँड T2. ओके, आता हे ट्रान्झॅक्शन काय आहे, तर T1 मध्ये काय काय एक्झिक्यूट होतं, तर रीड ए राईट ए, रीड बी राईट बी. ओके, हे ट्रान्झॅक्शन एक्झिक्यूट होत आहेत T1 मध्ये, दॅट इज ट्रान्झॅक्शन 1. आणि ट्रान्झॅक्शन 2 काय आहे, तर रीड ए रीड बी. ओके, हे दोन ट्रान्झॅक्शन कोणाचे आहेत, ह्या क्वेरीज कोणाचे आहेत, तर ट्रान्झॅक्शन T2 चे आहेत. आणि याच्यामध्ये सिरियल किंवा सिरियलायझेबल किंवा सिरियल म्हणजेच काय, तर याच्यामध्ये एकाच पर्टिक्युलर डेटावरती करत असते. तर आता याच्यामध्ये बघा ए ए ए बी. ओके, म्हणजे याच्यामध्ये सुद्धा एकच पार्ट यूज केलेला आहे, ए बी. आणि याच्या ट्रान्झॅक्शन जे सेकंड आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा ए बी हा जो काही डेटाबेसचा पार्ट आहे तोच यूज केलेला आहे. ओके, म्हणजे एकाच डेटाबेस वरती मल्टिपल ट्रान्झॅक्शन एक्झिक्यूट करायचे असतील तर त्याच्यामध्ये हे दोन पार्ट्स येतात, सिरियल अँड सिरियलायझेबल. पण याच्यामध्ये मेन डिफरन्स आहे, सिरियल मध्ये आपण ऍट अ टाइम एकच ट्रान्झॅक्शन एक्झिक्यूट करतो आणि सिरियलायझेबल मध्ये मल्टिपल ट्रान्झॅक्शन ऍट अ टाइम एक्झिक्यूट होऊ शकतात. ओके, तर ह्याच्यामध्ये हे ट्रान्झॅक्शन आहेत आणि ट्रान्झॅक्शन 1 मध्ये या 4 क्वेरीज आहेत आणि ट्रान्झॅक्शन 2 मध्ये या 2 क्वेरीज आहेत. ओके, तर आता ह्याच्यामध्ये बघा आपल्याला दोन पार्ट बघायचे आहेत. ओनली 2 सिरियल शेड्यूल्स आर पॉसिबल फॉर गिवन शेड्यूल एस ऍज फॉलोज. ओके, म्हणजे याच्यामध्ये जर सिरियल शेड्यूल घेतलं तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला दोन पॉसिबिलिटीज आहेत. तर त्या दोन पॉसिबिलिटीज कोणत्या आहेत, तर याच्यामध्ये बघा फर्स्ट, एक तर तुम्ही T1 ट्रान्झॅक्शनची पूर्णपणे कम्प्लिटली एक्झिक्यूट करून देऊ शकता, कारण का तर सिरियल मध्ये ऍट अ टाइम एकच ट्रान्झॅक्शन काय होतं, एक्झिक्यूट होतं. म्हणजेच बघा याच्यामध्ये सिरियल शेड्यूल मध्ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी ही आहे की याच्यामध्ये ट्रान्झॅक्शन 1 फर्स्टली काय होईल, एक्झिक्यूट होईल आणि त्याच्यानंतर ट्रान्झॅक्शन 2 काय होईल, स्टार्ट होईल. सिरियल मध्ये ऍट अ टाइम एकच ट्रान्झॅक्शन एक्झिक्यूट होतं, त्यामुळे काय होतं, तर एक कम्प्लीट झाल्याशिवाय दुसरं कम्प्लीट स्टार्ट होत नाही. त्यामुळे याच्यामध्ये ट्रान्झॅक्शन 1 पूर्णपणे एक्झिक्यूट झालेलं दिसेल तुम्हाला आणि त्याच्यानंतर ट्रान्झॅक्शन 2 स्टार्ट होईल, म्हणजे हे राईट बी होईल. त्याच्यानंतर हे ट्रान्झॅक्शन T2 चे जे काही क्वेरीज आहेत त्या इथे स्टार्ट होणार आहेत. ओके, अदरवाइज दुसरी पॉसिबिलिटी काय आहे, तर याच्यामध्ये असं नाही की तुम्ही ट्रान्झॅक्शन सेकंड तुम्ही अगोदर एक्झिक्यूट करू शकत नाही. तर याच्यामध्ये ही दुसरी पॉसिबिलिटी आहे की त्याच्यामध्ये फर्स्टली ट्रान्झॅक्शन 2 एक्झिक्यूट होईल आणि त्याच्यानंतर ट्रान्झॅक्शन 1 एक्झिक्यूट होईल. ओके, तर या दोन पॉसिबिलिटी येतात सिरियल शेड्यूल मध्ये. आणि सिरियलायझेबल शेड्यूल मध्ये काय आहे, तर तुम्हाला 3 पॉसिबिलिटीज येऊ शकतात किंवा मल्टिपल पॉसिबिलिटीज याच्यामध्ये तुम्हाला अवेलेबल आहेत. तर याच्यामध्ये तुम्ही मिक्सअप मध्ये शेड्यूल्स यूज करू शकता. बघा याच्यामध्ये फर्स्ट शेड्यूल तुम्हाला इथे स्क्रीनवरती घेतलेले असेल, रीड ए राईट ए रीड बी फ्रॉम द ट्रान्झॅक्शन T1. आफ्टर रीड बी, रीड ए अँड रीड बी फ्रॉम T2 इज एक्झिक्युटेड. म्हणजे T2 मधून तुम्हाला दोन ट्रान्झॅक्शन एक्झिक्यूट झालेले दिसतील आणि T2 मधून जे दोन एक्झिक्यूट झालेले क्वेरीज आहेत त्याच्यानंतर राईट बी हे ट्रान्झॅक्शन 1 मधून एक्झिक्यूट झालेलं दिसेल. ओके, म्हणजे याच्यामध्ये मल्टिपल ट्रान्झॅक्शन ऍट अ टाइम एक्झिक्यूट होताना दिसतील तुम्हाला. याच्यामध्ये बघा शेड्यूल जे S4 आहे, म्हणजे दुसरी पॉसिबिलिटी आहे, त्याच्यामध्ये सुद्धा मिक्स मध्ये ऍट अ टाइम हे दोन्ही ट्रान्झॅक्शन काय होऊ शकतात, एक्झिक्यूट होऊ शकतात. म्हणजे मल्टिपल ट्रान्झॅक्शन ऍट अ टाइम एक्झिक्यूट होताना दिसतील. याच्यामध्ये बघा याच्यामध्ये असं नाही की ह्याचे कम्प्लीट झाल्यानंतर या ट्रान्झॅक्शनचे queries execute होती. No, there is execution of all the transactions at a time. So that's why it is called as serializable schedule. Okay. So this is the another schedule part. Okay. याच्यामध्ये कोणतीही क्वेरी कुठेही एक्झिक्यूट होऊ शकते आणि कधीही एक्झिक्यूट होऊ शकते. ओके. So this is the serializable schedule. Then what is the difference between serial schedule and serializable schedule? In serial schedule, transactions are executed one after other. Okay, serial schedule मध्ये एक ट्रान्झॅक्शन नंतर दुसरं ट्रान्झॅक्शन एक्झिक्यूट होतं. सिरियलायझेबल शेड्यूल मध्ये काय होतं, तर ट्रान्झॅक्शन्स आर एक्झिक्युटेड कनकरंटली, दॅट मीन्स ऍट अ टाइम मल्टिपल ट्रान्झॅक्शन्स आर एक्झिक्युटेड. देन इन सिरियल शेड्यूल ऍट अ टाइम ओनली वन ट्रान्झॅक्शन इज अलाउड. ओके, then in serializable schedule at a time multiple transactions can be executed at a time. Then in serial schedule
resultant database is always consistent. In serializable schedule, care should be taken to make resultant database consistent. Okay, त्याच्यामध्ये मल्टिपल ट्रान्झॅक्शन ऍट अ टाइम एक्झिक्यूट होतात, त्यामुळे काय होऊ शकतं तर एका ट्रान्झॅक्शनचा जो काही इंटरफेरन्स आहे तो दुसऱ्या ट्रान्झॅक्शन वरती होऊ शकतो, आणि त्यामुळे काय होऊ शकतं तर डेटाबेस हा इनकन्सिस्टंट स्टेट मध्ये जाण्याचे चान्सेस असतात. त्यामुळे त्याच्यामध्ये कन्सिस्टन्सी प्रोव्हाइड करणं किंवा त्याच्यामध्ये डेटाबेस कन्सिस्टंट स्टेट मध्ये राहणं याच्यासाठी त्याच्यामध्ये काळजी घ्यायला हवी किंवा त्याच्यामध्ये काहीतरी प्रोव्हिजन करायला हवी. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज serial schedule takes more time, but serializable schedule processing is fast. And last one, in serial schedule suitable if number of transactions are less, that is कमी ट्रान्झॅक्शन्स असतील तर त्याच्यामध्ये सिरियल शेड्यूल सुटेबल होऊ शकतं, आणि त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ ट्रान्झॅक्शन्स जर जास्ती असतील, दॅट इज नंबर ऑफ ट्रान्झॅक्शन्स आर मोर, देन serializable schedule is suitable. Okay, this is the difference between serial schedule and serializable schedule. So this is the next point, types of serializability. There are two types of serializability, that is conflict serializability and view serializability. Okay, so we just overview these two types. First one is conflict serializability. If a schedule S can be transformed into a serial schedule by performing series of swaps of non-conflicting operations, we can say that the schedule S and S dash are conflict equivalent. Okay, त्याच्यामध्ये हे कॉन्फ्लिक्ट म्हणजे काय आहे किंवा कॉन्फ्लिक्ट सिरियलायझेबिलिटी म्हणजे काय तर same set of transaction involved in both the schedules, including the sequence of operations within a transaction. And another one is condition, which is order of pair of conflicting operation is same in both the schedules. Okay, तर याच्यामध्ये बघा दोन ट्रान्झॅक्शन्स आहेत, तर ते दोन ट्रान्झॅक्शन किंवा दोन शेड्यूल्स हे काय असू शकतात तर कॉन्फ्लिक्ट असू शकतात. तर कॉन्फ्लिक्ट म्हणजेच काय तर याच्यामध्ये बघा दोन पेयर्स असतील तर त्याच्यामध्ये जे काही आउटपुट आहे किंवा त्याच्यामध्ये ऑर्डर ऑफ पेयर्स आहेत त्या कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन असू शकतात, जर त्याच्यामध्ये सिक्वेन्स ऑफ ऑपरेशन सेम असेल किंवा त्याच्यामध्ये कॉन्फ्लिक्ट होत असेल तर. आता फॉर एक्झाम्पल इथे दोन एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे, schedule S1 and schedule S2. Okay, it contains two transactions T1 and T2. Okay, this is schedule 1, म्हणजे या टाइपचे शेड्यूल याच्यावरती क्रिएट होऊ शकतात असं सांगितलेलं आहे, दॅट इज schedule 1 schedule 2. ओके, तर आता याच्यामध्ये बघा काय केलेलं आहे, ट्रान्झॅक्शन T1 फर्स्ट वी परफॉर्मिंग ऑपरेशन्स रीड A on A and B, देन हे हा जो पार्ट आहे तो हा पार्ट हाच दिलेला आहे जो तुम्हाला या दोन ब्रॅकेट्स मध्ये दिसतोय, दॅट इज T1 which contains read A write A read B write B. Okay, in schedule 2 it contains read A write A after the two transactions from queries from transaction T2. ओके, तर या टाइप मध्ये हे पूर्ण ट्रान्झॅक्शन दिलेलं आहे. तर याच्यामध्ये नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन्स कॅन बी स्वॅप्ड which does not make any difference to the final result. Hence the two schedules are conflict equivalent. म्हणजे याच्यामध्ये काय तर हे जे दोन्ही तुम्हाला शेड्यूल दिसत आहेत त्याच्यामध्ये कुठेही कॉन्फ्लिक्ट येत नाही, कारण का तर ह्याच्यामध्ये क्वेरीज सक्सेसफुली काय होत आहे तर एक्झिक्यूट होत आहेत. सो दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट शेड्यूल and the another part one is view serializability. Then what is the view serializability? View serializability of a schedule is defined by equivalence to a serial schedule, that is no overlapping transactions with the same transaction. Such that respective transactions in the two schedules read and write the same data values, view the same data values. ओके, सपोज आता ह्याच्यामध्ये बघा ट्रान्झॅक्शन्स आहेत, त्याच्यामध्ये T1 T2 T3 हे तीन ट्रान्झॅक्शन्स आहेत, आणि त्याच्यामध्ये काय आहे तर व्ह्यू सिरियलायझेबल शेड्यूल आहे. कारण का तर याच्यामध्ये एक जर ट्रान्झॅक्शन एक्झिक्यूट होत असेल तर त्याचा इम्पॅक्ट आहे तो दुसऱ्यावरती होणार नाही, कारण त्याच्यामध्ये
आपल्याला दिसते की याच्यामध्ये कोणतं ट्रान्झॅक्शन क्वेरी कोणत्या ट्रान्झॅक्शन मध्ये एक्झिक्यूट होणार आहे. ओके, तर याच्यामध्ये इक्विबॅलन्स असणार आहे किंवा त्याच्यामध्ये सपोज एखादं सेम ट्रान्झॅक्शन एक्झिक्यूट करते की ज्या क्वेरीज यूज होतात प्रत्येक ट्रान्झॅक्शन मध्ये, तर त्या कशा यूज होतील, तर त्याच्यामध्ये व्ह्यू शेड्यूल असणार आहे, व्ह्यू टाईपचं शेड्यूल सिरियल शेड्यूल असणार आहे आणि त्यामुळे त्याच्यामध्ये डेटाबेस इनकन्सिस्टंट स्टेटमध्ये जाण्याची शक्यता कमी आहे किंवा चान्सेस कमी असतात. तर हे झालं व्ह्यू सिरियलायझेबिलिटी. So this is the two types. So in today's lecture we are going to understand about the ACID properties of transaction, then serializability, types of serializability, and difference between serial schedule and serializable schedule. Okay, thank you.